ముముక్షత్వం కావాలని కోరిక అతి కొద్ది మందికే ఉంటుందండి. చాలామంది అనుకుంటారు చనిపోయేకొచ్చేది అనుకుంటారండి. చనిపోయేకొచ్చేది కాదు, బతికుండగా హ్యాపీగా బతకడం. ಭಾಳ ಜನ ಮುಮುಕ್ಷತ್ವ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ಅದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಬರೋದಲ್ವಾ ಅಂತ. ಆದರೆ ಮುಮುಕ್ಷತ್ವ ಅಂದರೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ನಾವಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು సంతోషించి ఆనందంగా ఇరోదు. ఈ ముముక్షత్వం అనేది ఎట్లా వస్తుందంటే ముందు అపరావిద్య పరావిద్య అంటే ప్రాపంచిక చదువు ఆధ్యాత్మిక చదువు రెండు తెలిసినప్పుడు మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. ಈ ಮುಮುಕ್ಷತ್ವಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎರಡು ವಿದ್ಯೆ ಇರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಿದ್ಯೆ, ಆಮೇಲೆ ఆత్మవిద్య పరావిద్య. అంటే భూమి మీద ఒక్క ప్రాపంచిక విద్య చదివినప్పుడు మనస్థితిలో ఉంటారు. ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಬರೀ మనస్థితిలో ఇರ್ತಾರೆ. అంటే డబ్బు ఇంకా కావాలని, ఇంకా ఎంజాయ్ చెయ్యాలని ఇట్లాంటి కోరికలతో ఉంటారు. ಅಂದರೆ ಬರೇ ದುಡ್ಡು, ನಾವು ಸುಖವಾಗಿರಬೇಕು, ದೇವ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. కానీ ఆధ్యాత్మిక విద్య నేర్చుకున్నవాడు, ಆದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತವರು ఈ ప్రపంచమే ఇంత వైభోగంగా ఉంటే ఈ సృష్టిని సృష్టించిన సృష్టికర్తను తెలుసుకుంటే ఇంకెంత జీవితం వైభోగంగా ఉంటుంది అనేది తెలుసుకుంటాడు. ఈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡವನು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಥಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ. ఇలాంటి వారు ಇಂತಹವರು బంధాల మీద ఆపేక్ష తక్కువగా ఉంటుంది. ಇವರುಗಳು ಬಂಧಗಳು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಮೋಹ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. అంటే ఫస్ట్ మన అందరికీ బంధం ఎవరు అంటే శరీరంతో సంబంధం ఉన్నవాళ్ళు. ನೋಡಿ, ಈ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಂಧ ಅಂದರೆ ಅವರು ಶರೀರದ ಜೊತೆ ಇರುವವರು. ఎక్కువ బంధం అందరికీ పిల్లలతో. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಂಧ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ఈ పిల్లలతో బంధం పిల్లల్ని వదలమని కాదు, పిల్లల మీద మమకారం వదలాలి. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಡ ಅಂತಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಆ ವ್ಯಾಮೋಹ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ఎప్పుడైతే మమకారం వదులుతామో వాళ్ళు దూరంగా ఉన్నా బెంగ పెట్టుకోం, హ్యాపీగానే ఉంటాం. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ವ್ಯಾಮೋಹ ಅವಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವೋ, ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಇದ್ರೂ, ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರು, ನಾವು ಅವಾಗ ಸಂತೋಷವಾಗೇ ಇರ್ತೀವಿ. చాలామంది పిల్లలకి వదలడానికి ఇబ్బంది పడిపోతూ ఉంటారు. ಆದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಭಾಳ ದುಃಖದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ವ್ಯಸನ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. కానీ మనం బాధ్యత పిల్లల్ని పెంచడం, వాళ్ళు ఎదిగే వరకు చూడటమే కానీ శాశ్వతంగా మన దగ్గరే ఉండిపోవాలని కోరుకోకూడదు ఎప్పుడు. ಆದರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ,
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟವರೆಗೂ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ సహకార ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ఇష్టే ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. మనం పక్షిని చూసి నేర్చుకోవాలట. పక్షి ఆ పిల్లలకి రెక్కలు వచ్చేవరకే పెంచుతుందట, రెక్కలు వచ్చాక ఇంక వదిలేస్తుందట. మనం కూడా వాళ్ళు సంపాదనా పరులు అయ్యే వరకు పట్టుకుని ఉండాలి, కానీ వాళ్ళకి సంపాదన వచ్చాక వాళ్ళ జీవితాన్ని వాళ్ళే వదిలేయాలి. ನಾವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಮುಖಾಂತರ ಕಲಿಯಬಹುದು. ಹೆಂಗಂದರೆ ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರೆಕ್ಕೆ ಬರೋವರು ಮಾತ್ರನೇ ಅದನ್ನು ಫೀಡ್ ಮಾಡೋದು, ಅಂದರೆ ಊಟ ಆಹಾರ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದು. ಅದು ಯಾವಾಗ ರೆಕ್ಕೆ ಹಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರು ಓದು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋವಷ್ಟವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. అందుకే శంకరాచార్యులు అంటారు, మోహక్షయమే మోక్షము. ನಮ್ಮ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೋಹ ಕ್ಷಯವೇ ಮೋಹಂ ಅಂತಾರೆ. మోక్షము ಮೋಹ ಕ್ಷಯ ಅಂದರೆ ಆ ಮೋಹವನ್ನು ಕ್ಷಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ మోక్ష అంటారు. అంటే అన్నిటి మీద మోహాలు వదులుకుంటే భూమి మీద ఉండగానే మనం మోక్షంలో ఉన్నట్టే. ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಮೋಹಗಳನ್ನು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತ್ಯಜಿಸಿದರೆ ಈ ಮೋಹವನ್ನು ನಾವು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಸುಖವಾಗಿರ್ತೇವೆ ಅಂತ. అన్నిటితో బంధం పెంచుకుని చివరికి అందరూ దుఃఖంలోనే ఉంటున్నారు. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಮಮಕಾರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಕಡೆಯದಾಗಿ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. చూడండి, చాలామంది డబ్బు సంపాదిస్తారు కానీ అస్సలు సుఖపడరు. దాచేయాలి అనుకుంటారు. ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಜನ ದುಡ್ಡು 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 ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿಡೋದು ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಭದ್ರ ಮಾಡೋದು, ಇಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ. కానీ ఆ డబ్బు పిల్లలు ఖర్చు పెడితే చాలా బాధపడిపోతారు. ಆದರೆ ಆ ದುಡ್ಡು ಭದ್ರವಾಗಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಕ್ಕಳೇನಾದರೂ ఖర్చు ಮಾಡಿದರೆ ಬಹಳ ದುಃಖ ಬೀಳ್ತಾರೆ. మనం ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్నా అది కొడుకుల చేతిలోకి వచ్చాక అది వాళ్ళదే. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಜಾಗೃತವಾಗಿ ಇದ್ದರೂ ಮಕ್ಕಳು ಆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಅವರ ఇష్టಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. మనం చెప్తూ ఉంటారు తల్లిదండ్రులు, నేను ఎంతో కష్టపడి డబ్బు కూడబెట్టాను, నా కొడుకు దోబరా చేసాడు అని. మరి వాడు సుఖపడాలని సంపాదించావు, వాడు సుఖపడుతుంటే ఏడుపు ఎందుకు? ಆದರೆ ನಾವುಗಳು ಈ ದುಡ್ಡನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದೆ ನಾನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಹೋಗ್ತೀವಿ. అందుకే మనం దాని మీద మమకారం వదులుకున్నప్పుడు బిడ్డలు ఎలా ఖర్చు పెట్టుకున్నా మాట్లాడు. ಆದರೆ ನಾವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಮಕಾರವನ್ನು, ಹಣದ ಮೇಲೆ ಮಮಕಾರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ಆವಾಗ ನಮಗೆ ದುಃಖವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಗ ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮೋಹನ್ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮೋಹನ. ఎంతగా అన్నిటి మీద మోహం పెంచుకుంటామో మనము దుఃఖంతో కష్టాలు ఎక్కువ పడతాం. అన్నీ వదిలితే ఆనందం, అన్నీ పట్టుకుంటే దుఃఖం. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೋಹವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೋ ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರಹ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಮೋಹ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊತೀವೋ ಅಷ್ಟೇ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತೀವಿ. అందుకే మనందరం కూడా వదలడం నేర్చుకోవాలి. ప్రతిదీ కూడా వదలాలి, వదిలితేనే ఆనందంగా ఉండగలుగుతాం. మమకారం పెంచుకుంటే దుఃఖం, వదిలితే ఆనందం. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ಮಮಕಾರನ ಕಳ್ಕೋಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು. ಆ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದುಃಖದಲ್ಲಿರ್ತೇವೆ.
మనకి సృష్టికర్త మీద ప్రేమ పెరుగుతుంటే సృష్టి మీద ವ್ಯಾಮೋಹಂ ತಗ್ಗುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿನ ಮಾಡಿದವನ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಆಸೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊತೀವೋ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಮೋಹ ಬೆಳೆಸ್ಕೊತೀವೋ ಆವಾಗ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಮಾಡಿರೋದ್ರನ್ನ వ్యామోహ కమ్మి ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. సృష్టికర్త మీద వ్యామోహం పెంచుకుంటే ఆనందం వస్తుంది, సృష్టి మీద ప్రేమ పెంచుకుంటే దుఃఖం వస్తుంది. ఎందుకంటే సృష్టిలో అన్నీ నశించేవే. ನೋಡಿ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರೇಮ ಅಂದರೆ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಮಾಡಿರೋ ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾವುದು ನಶಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಮೋಹ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ఆనందದಿಂದ జీవిస్తుతేవే. మనం చూడండి, శరీరం చాలా బాగా అందంగా ఉండాలనుకుంటాం, ಮುಸಲ್ತನ ವಸ್ತೆ ಬೆಂಗ. ನೋಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ. ಆದರೆ ವೃದ್ಧಾಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. పెద్ద కార్లు మేడాలు కావాలి, అందరికంటే నా కారే బాగుండాలి, నా మేడే బాగుండాలి అని ಆಸೆతో ಕರ್ತಾವ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ ಬೇಕು, ಈ ಥರ ನಾವು ನನ್ನ ಮನೆಯೇ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ. ಆ ಆಸೆ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಾವು ಕಟ್ತೇವೆ. కానీ కొన్నాళ్ళయ్యేటోడికి మనకంటే గొప్పగా ఇంకోటి కడతాడు. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಗಳಾದ ಮೇಲೆ, ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಟ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲೇ. మరి ఇంత మోజుపడి కొనుక్కున్నది ಪಾತ అయిపోయింది. ಅವಾಗ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಆಸೆ ಬಿದ್ದು ನಾವು ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದು ಅಥವಾ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬೊಂದು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಇದು ಹಳೇದಾಗತ್ತೆ. అప్పుడు అనుకుంటా కొన్నాళ్ళు అవుతే ఈ మోడల్ కార్ కొనుక్కునేవాడిని కదా, అనవసరంగా తొందరపడిపోయింది అనుకుంటా. ಅವಾಗ ನಾವು ಅದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಹೊಸ ಕಾರು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗು, ಅಯ್ಯೋ ಇವಾಗ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ, ಇದು ಹಳೇದಾಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಸನ ಇರ್ತೀವಿ. అందుకే చూడండి, ప్రాపంచికంగా ఏది కోరుకున్నా అది పొందాక కూడా దుఃఖం ఉంటుంది. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ, ನಾವು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾಗಿ ಏನು ಬಯಸಿದ್ರೂ ಅದು ನಮಗೆ ದುಃಖ ತಂದ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ఎంతో అందమైన ఇల్లు కట్టుకుంటే కొన్నాళ్ళకి మనం ఆ ఇంట్లో నుంచి ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్కి వెళ్ళొచ్చు. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ನಾವು వాళ్ళకి నచ్చకపోతే అంతే. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ವೈಭವವಾಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್ ದಾರಿ ಆಗತ್ತೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ. నేను ధ్యానం నేర్పిన కొత్తలో భీమవరంలో ఇంటింటి ధ్యానాలు పెట్టాను. ఒకళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను, అందరినీ కళ్ళు మూయించాను, ఇంటి ఆవిడ కళ్ళు మూయట్లేదు. చెప్పండి, చెప్తాను. ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಚಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಮನೆ ಮನೆ ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಆವಾಗ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ వాళ్ళు తీలేదా ಮೇಡಮ್? కళ్ళు మూయలేదు. ఆమె ఆ మనే ఒడితి కన్ను ముచ్చలేవంటే ఎందుకు కళ్ళు మూయట్లేదు అని అడిగాను. అడిగితే ధ్యానంలో కూర్చున్నప్పుడు గోడ కానుకుని కూర్చుంటారు కదా, ఈ తల ఇలా అంటే నూనె అంటుకుంటుంది అంటే తలకి. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಧ್ಯಾನದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತಲೆ ಬಗ್ಗೋದು ಅಥವಾ ಗೋಡೆಗೆ ನಾವು ತಲೆ ಒರೆಸ್ಕೋತೀವಲ್ಲ, ಆ ಗೋಡೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮೆತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. కళ్ళు ముయ్యి అంటే ఉండండి మేడం, ఎవరైనా గోడ కానుకుంటే నూనె అంటుకుని గోడ పాడైపోద్ది, అప్పుడు మెల్లిగా వెళ్ళేలా గోకి ముందుకు తీసుకొస్తాను అని గోడ పాడైపోకుండా కాపలా కాసింది. ನೋಡಿ, ಅವರು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ, ಯಾರಾದರೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೋಡೆ ಮಾನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಕಾವಲು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ఇంతకీ అంత ప్రేమగా చూసుకున్న ఆ ఇల్లు కొడుకొచ్చాక, పెత్తనం వచ్చాక ఆ ఇల్లు నచ్చక అమ్మేసి లాస్ వచ్చి అద్దె ఇంట్లోకి వెళ్ళారు. ఏమైంది బతుకు? ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕಡೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ, ಅವರು
ಮಗ ಬಂದಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ವಂತೆ ಮನೆ, ಅದನ್ನ ಲಾಸು ಮಾರಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರು. గోడ 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 అనుకుంటూ చాలా వదిలేసింది. ఇల్లును శుభ్రం చేసుకుంటూ నా ఇల్లు నా ఇల్లు నా ఇల్లు అని. మనం చిట్ట చివరి వరకు ఆ ఇంట్లో చస్తాము, బయటికి వెళ్తాం. కానీ వర్తమానంలో ధ్యానం వదులుకుంటే ఎంత అజ్ఞానము ఆవిడని చూస్తే నాకు అర్థమవుతుంది. ನೋಡಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಆ ಮೇಡಮ್ಮು ಗೋಡೆ 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 ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ವರ್ತಮಾನವೆಲ್ಲ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕಳೆದುಬಿಟ್ಟು ಕಡೆಗೆ ಮನೆಯೇ ಕಳ್ಕೊಬೇಕಾಯ್ತು. అంటే దేని మీద బంధం పెంచుకున్నా బాధలే ఉంటే ఉంటుంది, లేదా పోద్ది. కానీ భగవంతుడి మీద బంధం ఎప్పుడూ మార్పు రాదు. అది అంటే ఉండవి అనుభవించాలి. ఇది నా ప్రాణం అనుకోకూడదు, కానీ నీ ప్రాణాలన్నీ భగవంతుడి మీద ఉండాలి. అప్పుడు ఆ స్థితిలో నువ్వు భూమి మీద ఉన్న ఆనందంగా ఉంటావు, పరలోకానికి వెళ్ళా ఆనందంగా ఉంటావు. ನೋಡಿ, ನಾವು ಈ ವ್ಯಾಮೋಹ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಇದರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ನಾವು ವ್ಯಾಮೋಹವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಆನಂದವಾಗಿರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಭೂಮಿ మీద ಹೊರಟಾದ ಮೇಲೂ ఆనందವಾಗಿರ್ತೇವೆ. కానీ అది ఏ కొద్ది మందికో అలా మమకారాన్ని వదులుకునే స్థితి రావడం చాలా కొద్ది మందికే వస్తుందండి. ಆದರೆ ಈ ಥರ ನಾವು ಮಮಕಾರ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬದುಕೋ ಜೀವಿಸುವಂಥ ಜನ ಭಾಳ ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. అది భగవంతుడు కృప ఉన్న వాళ్ళకే భగవంతుడు అంటే ఇష్టం అనిపించుకుంటారు. ಆದರೆ ಇದು ಭಗವಂತ ನನಗಿಷ್ಟ ಅನ್ನೋರು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರೋರು ಮಾತ್ರ ಕೆಲವ್ರಿಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ఇక మూడవది మహాపురుష దర్శనం. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಮಹಾಪುರುಷ ದರ್ಶನಂ. మనకి భగవంతుడి మీద ఎంత ప్రేమ ఉన్నా, ఎంత ఇష్టం ఉన్నా దారి చూపే గురువు రావాలి. ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೇ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೂ ಅಥವಾ ಅವನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೇಮ ಇದ್ರೂ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಸದ್ಗುರು ಬರಲೇಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ఇప్పుడు మనందరం కూడా పత్రికారు లాంటి గురువును పొందేము అంటే గత జన్మలో ఎంతో పుణ్యం చేసుకుంటే కానీ ఈ జన్మలో ఈ మార్గంలోకి రాలేమండి. ನೋಡಿ, ನಾವು ಗತ ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಪತ್ರಿಜಿ ಅಂತ ಸದ್ಗುರುಗಳು ನಮಗೆ ದೊರಕಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಪತ್ರಿಜಿ ದೇಹಾಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದು, ನಮಗೆ ಪುಣ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ದಂಪತಿಗಳು ಪುಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ఇప్పుడు మనం ధ్యానం చేసి మన గొప్ప వాళ్ళని ఎందుకన్నానంటే, భగవద్గీతలో కృష్ణ భగవానుడు చెప్తాడు, ఆర్తులు అర్థార్థి జిజ్ఞాసి జ్ఞాని, ఈ 4 రకాల భక్తులు నాకు ఉంటారు. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಯಾಕೆ ನಾವು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ದೊಡ್ಡವರು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು 4 ವಿಧವಾದ ಜನರಿರ್ತಾರೆ. 6వ అధ్యాయం 17వ శ్లోకం, 6ನೇ ಚಾಪ್ಟರು 17ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ఆర్తులు ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಜ್ಞಾನಿ ಈ 4 ತರಹದ ಜನಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ఆర్తులు అంటే కోరికల కోసం భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించేవాళ్ళు. ಆರ್ತಲು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೋರಿಕೆಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋರ ಬೇಕು ಬೇಕು ಅನ್ನೋರ ಆರ್ತಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. అర్థార్థి అంటే కేవలము డబ్బు కోసమే భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించేవాళ్ళు. ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡು ಅಂತ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವಲ್ಲ, ಅಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಅಂತೀವಿ. జిజ్ఞాసు అంటే భగవంతుడెవరో తెలుసుకోవడానికి గ్రంథాలన్నీ చదివేవాడు. ಜಿಜ್ಞಾಸು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಸೋದು, ಶೋಧನೆ ಮಾಡೋವನು, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದೋವನು, ಇವನು ಜಿಜ್ಞಾಸು. ಜ್ಞಾನಿ అంటే భగవంతుడెవరు. ಜ್ಞಾನಿ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಯಾರು.
ఎక్కడ ఉంటాడు, ఎಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ, ఆయన్ని ఎలా చేరుకోవాలి, ಆತನನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕು, ఇవన్నీ తెలుసుకుని ఆ మార్గంలో ఉండేవాడే జ్ఞాని. ಇವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನ ತೆರೆದರೆ ಬರ್ತೇವೆ. మనకు తెలుసు భగవంతుడు ఎవరు, ఆత్మే భగవంతుడు. మరి గీతలో కృష్ణ భగవానుడు చెప్పాడు కదా, అహమాత్మ గుడాకేశ సర్వభూత సహస్థిత ఆద్యంతం అత్యంత అంతమేవచ్చ. నేను ఆత్మని, అన్ని జీవుల హృదయాలలోని అంతర్యామిగా ఉన్నాను. ఇదే కృష్ణుడు చెప్పాడు, నేను ఆత్మని అని. నేను దేహాన్ని అని చెప్పలేదు ఆయన. అది భగవంతుడు ఎవరు అంటే ఒక్క ముక్కలో మనం చెప్పాలి అంటే ఆత్మే భగవంతుడు. ನೋಡಿ, ಚಾಪ್ಟರ್ 10 ಶ್ಲೋಕ 20 ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಏನು ಹೇಳಿದಾನೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಆ ಆತ್ಮೇ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲರದರಲ್ಲೂ ಆತ್ಮರೂಪವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಸಿರಾಡೋ ಜೀವಿನಲ್ಲೂ ನಾನು ಆತ್ಮವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ఆత్మవే భగవంత అంటే పరమాత్మ. మరి ఆయన్ని ఎలా చేరుకోవాలి అంటే ధ్యానం ద్వారానే, ఆ శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టి మనస్సును శూన్యం చేసుకుంటేనే ఆయన్ని చేరుకోగలం. ಆದರೆ ಆತನನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನ, ತೀವ್ರ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗ ಶೂನ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ನಾವು ದೇವರ ಜೊತೆಲಿರ್ತೀವಿ. అయితే ఈ నలుగురు భక్తుల్లో ముందు ముగ్గురికి కూడా కోరిన కోరికలు తీరుస్తా. ಆದರೆ ಈ 4 ಜನರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ 3 ಜನ ಆರ್ತಿಗಳು, ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಆಮೇಲೆ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಕೋರಿಕೆಗಳು ನಾನು తీరుಸ್ತೇನೆ. కానీ మళ్ళా చావు పుట్టుకలు ఉంటాయి వాళ్ళకి. ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜನ್ಮಗಳು, ಹುಟ್ಟು ಸಾವು జన్మಗಳು ఇరుತ್ತವೆ. కానీ జ్ఞానికి నేనున్న సత్యలోకంలో స్థానం, చావు పుట్టుకలు ఉండవు. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ನಾನಿರುವ ಲೋಕ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ ಅವರು ಸೇರಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ జన్మಗಳು ఇరోదిಲ್ಲ. ఎందుకంటే జ్ఞానులే భగవంతుడికి ఇష్టలు కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ భూమి మీద ధ్యానం చేస్తున్నాం మన అందరం కూడా ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಷ್ಟಲಮೇ. ಅಂದರೆ ಧ್ಯಾನಿಗಳು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟನೇ ಲೆಕ್ಕ. మరి మనకు మనం తప్పట్లు కొట్టుకోమా? అందుకే మరి భగవంతుడు ఎవరో తెలియడానికి మనకి సద్గురు వస్తే కానీ మనకి అర్థం కాదు. అప్పటి వరకు మనం చూడండి, ధ్యాన మార్గంలోకి వచ్చే వరకు విగ్రహమే దేవుడు. మీరు ఇంకా విగ్రహాలను చూసి పూజ చేశారు. మేము గుడే కట్టేసుకున్నాం. పెద్ద వెంకటేశ్వర స్వామి గుడి ఉంది, పెద్ద విగ్రహం. మళ్ళీ తిరుపతిలో ఉన్నంత తృప్తిగా ఉండాలని పెద్దది పెట్టుకున్నాం. మరి అభిషేకాలు, హారతులు, పూజలు ఇవన్నీ చేసాం. కానీ ఇన్ని చేసావనే భగవంతుడే గురువుడు పంపాడు. ನೋಡಿ, ನಾವು ದೇವರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ವಿಗ್ರಹ, ಭಗವಂತ ದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸರ್ವರೇ ಅವರು ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಈಗ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರದ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನನೇ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಚನೆ, ಅಭಿಷೇಕ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಧಿಗಳು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ದೇವರೇ ನಮಗೆ ಸದ್ಗುರುನ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ. ಅದೇ ಆ ದೇವರೇ ಆ ಸದ್ಗುರುಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. మనకి భగవంతుడి మీద తీవ్రమైన తపన, భక్తి, ప్రేమ ఇవి ఉన్నప్పుడు మనం మార్గం తప్పి ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాం. వెళ్ళాల్సిన మార్గంలో వెళ్ళం, వేరే మార్గంలో తప్పిస్తాం. అప్పుడు భగవంతుడే ఒక గురువుని పంపి మన మార్గాన్ని సరిచేస్తూ ఉంటాడు. ನೋಡಿ, ನಾವು ಆ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲೇ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದರ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದು ನಾವು ಇನ್ನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು
ಈ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಆ ಭಗವಂತನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆ ಕಟಾಕ್ಷ ಬಿದ್ದು నమగొందు సద్గురువున కరుణిస్తానే. అది మన భక్తి ఎక్కువైనప్పుడు ధ్యానంలోకి వచ్చేస్తామండి. భక్తి ಮುದುರಿತೇನೆ ಧ್ಯಾನ. ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಮುಂತಾನೆ ಆ ಸದ್ಗುರುವನ್ನು ಕಳಿಸಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿನ ನಾವು ಬಿಟ್ಟರೇನೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ. కానీ నాకు తెలుస్తోంది వెంకటేశ్వర స్వామి గుడి కట్టాక పిచ్చ భక్తి ఉండేది నాకు. పూలన్నీ మాలలు కట్టి ఆ గుడికి పంపించి సమ్మర్ వస్తే మల్లెపూలు 10,000 మల్లెపూలు స్వయంగా గుచ్చి ఆ దండలు వేసి మురిసిపోయేదాన్ని నేను. ఎంత బాగున్నాడో స్వామి అనుకుంటుంది. ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೂಮಾಲೆಗಳು ಕಟ್ಟೋದು ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ದೇವ್ರಿಗೆ. ಅದನ್ನ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮರ್ ಬಂದರೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ ದಂಡೆಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ ಸ್ವತಃ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಣಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೂಗಳನ್ನ ದೇವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಅವರು ಆ పత్రి గారు వచ్చాక అడిగారు, నీకు వెంకటేశ్వర స్వామి ఇష్టమా ಅಂತ. చాలా ఇష్టం సార్ అన్నారు. నేను ಪತ್ರಿಜಿಯವರು ಅವ್ರ ಪರಿಚಯ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನಿಮಗೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಭಾಳ ಇಷ್ಟನಾ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. అయితే వెంకటేశ్వర స్వామి బొమ్మను చూసే ఇంత మురిసిపోతున్నావు కదా, మరి వెంకటేశ్వర స్వామిని చూడాలని లేదా అని అడిగారు. ನೋಡಿ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ, ಆತನ ನೀನು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. చూడండి, ఇప్పుడు విగ్రహం మనం చేసి పెట్టుకున్నాం, కానీ ఇందులో ఉన్న భగవంతుడు ఆయనే స్వయంగా ఉన్నాడు ఇక్కడ. అది మనకి ఆధ్యాత్మంలోకి వచ్చే వరకు తెలియదు. నువ్వు వెళ్ళు, అప్పుడు వెంకటేశ్వర స్వామి చూడగలవు అన్నారు. అది నువ్వు పెట్టిన బొమ్మ, నీలో ఉన్నవాడు అసలైన వెంకటేశ్వర స్వామి, ఆయన చూడడానికి ప్రయత్నించు అన్నాడు. ಆವಾಗ ಪತ್ರಿಜಿಯರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಅದು ನೀವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ, ಆದರೆ ನಿನ್ನೊಳಗೇನೆ ಇದಾನಲ್ಲ, ನೀನು ಯಾವಾಗ ನೀನು ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀಯೋ ಆವಾಗ ನೀನು ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಪತ್ರಿಜಿಯವರು. నిజమే కదా, ఆ విగ్రహాన్ని మేము ఆర్డర్ ఇచ్చి తెప్పించాం. ఒక మనిషి చెక్కాడు, అది శిల్పి. దానికి మనం పసుపు రాసి బొట్లు పెట్టి నగలు పెట్టి దండలేసి దేవుడు దేవుడు అన్నాం. కానీ మనం తయారు చేసిన బొమ్మను దేవుడు అన్నాం. దేవుడు స్వయంగా లోన కూర్చుంటే నమ్మలేకపోతున్నాం. ఇదే పెద్ద అజ్ఞానం. ನೋಡಿ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಆ ದೇವ್ರನ್ನ ನಾವು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಶಿಲ್ಪಿ ಅದನ್ನು ಬಂದು ಕೆತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗಂಧ ಕುಂಕುಮ ಅರಿಶಿನ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಓ ದೇವರು 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 ಅಂತೀವಿ. ಅದು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಳಗೇನೆ ದೇವ್ರು ಕೂತಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ, ಈತ ಒಂದು ಸದ್ಗುರುಗಳು ಬಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. అందుకే ఒక మహాపురుషుడు మన జీవితంలోకి వస్తే అప్పుడు మాత్రమే సత్యం తెలుసుకోగలం. ಅಂದರೆ ನಮಗೊಬ್ಬ ಮಹಾಪುರುಷ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. మరి చూడండి, అందుకే గురువుని గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ బ్రహ్మే నమః అని చెప్తారు. అవునా? అంటే గురువు ఎందుకు అంత గొప్పగా చెప్పుకుంటారు అన్నది తెలుసుకుందాం. ಗುರುವು ರಾಕಮುಂದು మనం ಅಜ್ಞಾನಂతో ఉంటాం. ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಗುರುವೇ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವಾಗಿ ಗುರುವೇ ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಒಬ್ಬ ಗುರುವೇ. అంటే గురువు మనలో జ్ఞానాన్ని పుట్టించేటప్పుడు ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪುಡು. ಅಂದರೆ ಗುರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿ.
ಅದಕ್ಕೆ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತೀವಿ. గురువు తన బోధలతో నిరంతరము మన జ్ఞానాన్ని పెంచి పోషించేటప్పుడు విష్ణు స్వరూపుడు. ಅದೇ ಗುರುವು ನಮ್ಮನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಆ ಧ್ಯಾನ ಪೋಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆವಾಗ ವಿಷ್ಣು ಸ್ವರೂಪ ಅಂದರೆ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಅಂತೀವಿ. మరి ఈ గురువు మన అజ్ఞానాన్ని పోగొట్టేటప్పుడు శివస్వరూపుడు. ಈ ಗುರು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದಾಗ ಅವ ಶಿವ ಸ್ವರೂಪವ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಅಂತ. అంటే ఈ 3 రూపాలు బయట విడివిడిగా ఉన్నా ఈ 3 ఉన్నందుకు గురువు పరమాత్మ స్వరూపుడు అని చెప్తారు. ಈ 3 ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ರೂ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಲಿಯುವೆ ಒಂದು ನಮಗೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 3 ಸೇರಿ. మరి కబీర్ ఏమంటాడంటే గురువు గోవిందుడు పక్క పక్కనే ఉంటే నీ తొలి నమస్కారం గురువుకే పెట్టాలి. ನಮ್ಮ ಕಬೀರ್ ದಾಸರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಗುರು ಗೋವಿಂದ ಅಂದರೆ ಈಗ ದೇವರು ಇಬ್ಬರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಗಳೇ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ఎందుకంటే గోవిందుడిని కూడా గోవిందుడు అని తెలియపరిచేవాడు గురువే. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಗೋವಿಂದ ಅಂದರೆ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಗುರುವೇ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು. అందుకే గురువు అంత గొప్పవాడు. మరి అంత గొప్పవాడు మన జీవితాల్లోకి వచ్చాడు అంటే మనం ఎంత గొప్పవాళ్ళం. ಅದಕ್ಕೇನೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಆ ಗುರು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ್ನ ನಾವು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. మనము ప్రపంచంలో అందరికంటే కోటీశ్వరులం కాకపోవచ్చు, కానీ భగవంతుడెవరో తెలుసుకున్న కోటీశ్వరులం మనం. ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೋಟೀಶ್ವರರು ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಭಗವಂತನೇ ಕೋಟೀಶ್ವರ. ಆ ಭಗವಂತನ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಗುರುಗಳು. అందుకే ప్రపంచంలో మనమే కోటీశ్వరులం, ಅದರಿಂದ ఎవరో కాదు. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಕೋಟೀಶ್ವರರು. అందరూ డబ్బున్న బెచ్చగాళ్ళు, మనం జ్ఞానం ఉన్న కోటీశ్వరులం. మనకంటే ఎవ్వడూ గొప్ప కాదు. ಎಲ್ಲರೂ ಕೋಟೀಶ್ವರರು ದುಡ್ಡು ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡೋರೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಕೇಳುತ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. మరి ఇవన్నీ ఎందుకు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు సామాన్యమైన వాళ్ళు? మనమే ఎందుకు తెలుసుకున్నాం? ಆದರೆ మనకి సద్గురు వచ్చాడు కాబట్టి తెలిసింది. మరి మామూలు వాళ్ళు ఎందుకు తెలుసుకోలేకపోతున్నారో కారణం తెలుసుకుందాం. ಇದನ್ನ ಮಾಮೂಲಿ ಜನ ಅಂದರೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಜನಗಳು ಯಾಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು? ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಬ್ಬ ಸದ್ಗುರು ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. మన మనసే కారణం అండి. ప్రతి మానవుడికి మనసుకున్న దోషాలే జీవుడు అనుకుంటున్నారు. ఆ దోషాలను గురువు వచ్చాక తొలగించుకుంటాము, దేవుడికి ఎదుగుతాం. ఇప్పుడు ప్రపంచంలో అందరూ రాలేకపోవడానికి కారణం మనసుకున్న పంచదోషాలు. ఏమిటా దోషాల్లో చెప్తాను ನೋಡಿ. ನಾವು ಯಾಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಈ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಅಶುದ್ಧವಾಗಿರೋದು 5 ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ఒకటి అవిద్య. ಒಂದನೇದು ಅವಿದ್ಯೆ. అవిద్య అంటే నేను దేహం అనే అభిప్రాయమే అవిద్య. అంటే ఆ విద్య లేకపోవడం, బ్రహ్మ విద్య తెలుసుకోలేకపోవడమే అవిద్య. ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ అవిద్య ఉన్నవాడు నేను దేహం అనుకుంటాడు. అదే కారణం. ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ದೇಹ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋನು, ಆತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರೋನು, ಅದು ಅವಿದ್ಯೆ. ನಮಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿದ್ಯೆ ಆತ್ಮವಿದ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. 2 అస్మిత. ಎರಡನೇದು ಅಸ್ಮಿತ. ఇదేంటంటే మరణ భయం, చచ్చిపోతానేమో అని భయం. ಇದು ಏನು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಜೀವ ಭಯ, ಯಾವಾಗ ಸತ್ತೋಗ್ತೀವೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮರಣ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. అభినివేశం,
అభినివేశం. అభినివేశం మూరనేది అంటే ఇంకా ఇంకా జీవించాలనే కోరిక. ನಾವಿನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಜೀವಿಸ್ಬೇಕು, ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕೋರಿಕೆ. ఇక నాలుగోది శోకమోహాలు. ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಶೋಕ ಮೋಹಗಳು. ఏదైనా దుఃఖకరమైన సంఘటన జరిగితే ఎప్పుడు ఏడుస్తూ అది అయిపోయినా తలుచుకుని ఆడవడం. ಈ ಶೋಕ ಮೋಹಗಳಂದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ದುಃಖಕರವಾದ ಸಂಗತಿಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಾವುದ ಮೇಲೂ నేను దుఃఖిಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು జీవనెల్ల. మోహం అంటే పిల్లల మీద, డబ్బు మీద, సంఘం మీద, సంసారం మీద, అన్నిటి మీద మోహమే. ಮೋಹ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡಿನ ಮೇಲೆ, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮೋಹ ಅಂತ. మీరు గమనించండి, పిల్లలు సుఖపడాలి 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 అని రాత్రి పగలు కష్టపడి సంపాదిస్తారు. ನೋಡಿ, ఒక్క నిమిషం ఖాళీగా ఉండరు. ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ 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 ಇಡ್ತೀವಿ. ఇప్పుడు రిటైర్మెంట్ అయినా పార్ట్ టైం జాబ్ చేస్తారు. ಈಗ డబ్బులు ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಆದರೂ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. దాని అర్థం ఏంటి? ఉద్యోగం ఆపి కాసేపు కృష్ణారామ అనుకోని వానప్రస్థాశ్రమం, కానీ రిటైర్మెంట్ ఒప్పుకోరు, ఇంకా ఉద్యోగం చేస్తారు పిల్లల మీద, డబ్బు మీద. ನೋಡಿ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು 60 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ದೇವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಊರಿಂದ ಆಚೆಗೋ ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರು ಇರೋರು. ಆದರೆ ಈಗ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. పూర్వం రాజుల పరిపాలన అంతా కొన్నాళ్ళు చేసి కొడుకులకు రాజ్యం అప్పచెప్పి వానప్రస్థాశ్రమానికి అడవులకి వెళ్ళి ఆశ్రమం నిర్మించుకుని ధ్యానంలో ఉండేవారు. కానీ ఇప్పుడు చచ్చే వరకు సంపాదించాలనుకుంటారు. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜರು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಇದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುದಿತನ ಬರಬೇಕಾದಾಗ ಅವರು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ದೂರಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಭಗವಂತ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ దూరదల ఆశ్రమదಲ್ಲಿರೋ. ఇంకా ఈ సంసారంలో భార్యను సుఖపెట్టాలి, పిల్లల్ని సుఖపెట్టాలి, ఇది కొంత పిచ్చి. తర్వాత సంఘంలో నాకే పెద్ద పేరు ఉండాలి, ఇదో రకం పిచ్చి. ఇన్ని పిచ్చులు, ఇన్ని వ్యామోహాల్లో ఎప్పుడూ ధ్యానం గుర్తురాదాడు. ನೋಡಿ, ನಾವು ಬದುಕಿದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಸಂಘ ಆ ಮೊದಲೇ ಇತ್ತು, ಹೀಗೆ ಜೀವನ ಕಳೆದು ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ. ఇక లాస్ట్ది రాగద్వేషాలు. ಇನ್ನು ಕಡೆಯದಾಗಿ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳು. ఈ మనసుకుని ఈ మాలిన్యం చాలా చెడ్డది. నా వాళ్ళంటే ప్రేమ, బయట వాళ్ళంటే ద్వేషం. నా కులం, నా మతం, నా సంసారం, మా ఊరి వాళ్ళు, ఇలాగా మన వాళ్ళంటే అనురాగం. ರಾಗ ದ್ವೇಷ ಅಂದರೆ, ಈ ರಾಗ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮವರು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ, ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಅಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೇಮ, ಅದೇ ರಾಗ, ಅನುರಾಗ. ಬೇರೆಯವರು, ಪಕ್ಕದ ಬೇರೆಯವರು, ಆ ಕಡೆಯವರು ಈ ಕಡೆಯವರು ನಮಗೆ ದ್ವೇಷ. ఇప్పుడు కూడా మనం అందరం ధ్యానం నేర్చుకుని అందరూ ఆత్మస్వరూపులు అనుకుంటూ మా ఊరంతా ధ్యానమయం అయిపోవాలండి అంటూ ఉంటారు. నాకు భలే చిరాకు వస్తుంది. మీ ఊరైపోవడం ఏంటి? పక్క ఊరు వాడు ఆత్మలు కాదా? మా ఊరంతా అయిపోవాలండి, ఇదో రకం కొత్త పిచ్చి. ನೋಡಿ, ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮನೆ, ನಮ್ಮ ಊರು ಧ್ಯಾನ ಊರಾಗಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ. ಆದರೆ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂಥವ್ರು ಕಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವೊಬ್ಬರೇನ ಆತ್ಮಗಳು, ಪಕ್ಕದ ಊರಲ್ಲೂ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಧ್ಯಾನ జగత్తాಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. లేకపోతే మా ఆయన ధ్యానం చేయట్లేదండి, ఏం చేయాలో చెప్పండి అంటారు. ఆడు చేయకపోతే మనం ఏం చేస్తాం?
దీనికి ఏమైనా టెక్నిక్లు ఉంటాయా? ఇది ఏమైనా వశీకరణమా? ఆడ ఆత్మస్థితిని బట్టి ఆడు చేస్తాడు. ఇప్పుడు ప్రహ్లాదుడు అంత గొప్పవాడైతే హిరణ్యకశిపుడికి తండ్రిని మార్చగలిగాడా? ఆడ ఆత్మస్థితి అది, ఈడ ఆత్మస్థితి ఇది. ఎవడు జన్మస్థితి వాడిది. మా ఊరైపోవాలి, నా బొగుడైపోవాలి, నా పెళ్ళవైపోవాలి, నా కొడుకులైపోవాలి, ఎవ్వడు అప్పుడు ముందు నువ్వు బాబు. ಈಗ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ನಾನು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಏನ್ಕೊಂತಾಳಂತ ನಾನೊಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಉಪಾಯ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ. ನಾವೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಾಗ ಅವ್ರು ಬಂದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಇಷ್ಟು ಈ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಆದರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ್ನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ದೇಹ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋರಾದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ. నన్ను అందరూ చెప్తారు, మీ ఇద్దరు ధ్యానం చేస్తున్నారు కాబట్టి చక్కగా అన్నూళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు. మా ఆయన ధ్యానం చేయడం నన్ను పంపట్లేదు, అందుకాడు ధ్యానం చేయాలి. ఆడు ధ్యానం చేయడానికి కూడా దీని స్వార్థమే. ఇది వెళ్ళడానికి ఆడు చెయ్యాలట. ఊర్లు తిరుగుతేనే ధ్యానం కాదు, నీకు పరిపూర్ణమైన జ్ఞానం ఉన్నప్పుడు ప్రకృతే అవకాశం ఇస్తుంది. అంతేకాని మా ఆయన చేసేస్తే నేనైపోతానంటే అవు. ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಊರೂರು ಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಊರುಗಳಿಗೂ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು, ಅದೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಆ ಥರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರವರ ಅರ್ಹತೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು, ಅವರು ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ವಾರ್ಥ, ನಾನು ಊರು ತಿರುಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇದೆ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿ ಊರ ప్రచార ಮಾಡಿ జ్ఞానವನ್ನು హంచಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ఇరోదిల్ల అంటారు. పత్రిగారు ఒక మాట చెప్తూ ఉండేవారు, నువ్వు జ్ఞానం పెరుగుతున్న కొద్దీ నీ చుట్టూరు నేర్చుకునే వాళ్ళని ప్రకృతి కూర్చోబెడుతుంది. నీకు జ్ఞానమే లేనప్పుడు ఒక్కళ్ళు కూడా నీ దగ్గరికి రారు. ముందు నువ్వు జ్ఞానవంతుడు కా, పక్క మొగుడు రాలేదు, కొడుకు రాలేదు, ఈడు రాలేదు, ఆడు రాలేదు, నీ ఏడుపు కంటే నేను ఎదగలేదని ఏడుస్తే బాగుంటుంది. ಮೇಡಮ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಡ, ಮೊದಲು ನೀನು ಜ್ಞಾನಿ ಆಗು. ನೀನು ಜ್ಞಾನಿ ಆದಾಗ ಪ್ರಕೃತಿನೇ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಕೇಳೋರನ್ನ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದು ಆ ವಾಂಛೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ప్రకృతినే అవకాశ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. మనం జ్ఞానవంతులు అయితే ప్రపంచం అంతా మన కాళ్ళకు మొక్కుతుంది. ప్రపంచం కోటీశ్వరుడికి కూడా మొక్కకపోవచ్చు, కానీ ఒక యోగికి ప్రపంచమంతా మొక్కుతుంది. ನೋಡಿ, ನಾವು ಜ್ಞಾನವಂತರಾದರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋಟೀಶ್ವರರು ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ನಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ఇప్పుడు చూడండి, పుట్టపర్తి సాయిబాబా దగ్గరికి పిఎంలు సీఎంలు వచ్చేవారు. ఈయన వెళ్ళి వాళ్ళ కాళ్ళ మీద పడ్డాడా ఎప్పుడైనా? ನೋಡಿ, మరి ఆయనకున్న జ్ఞానం అలాంటిది. మనం జ్ఞానవంతులు అయితే ప్రపంచం అంతా మన కాళ్ళ దగ్గరికి వస్తుంది. మనం ఎదగాలని చూడాలి, ఆడుకోవాల ఈడుకోవాల మనకెందుకు. మనం ఎదిగితే మనం భగవంతుడి దృష్టిలో గొప్పవాళ్ళు అని ఆయన అనుకుంటే నేర్చుకునే వాళ్ళని మనం పొందెడతారు. మనం ఎదగకుండా ఒక్కడు మన దగ్గరికి రాడు. మన సాధన పెంచుకుంటూ ఉండాలి, జ్ఞానం పెంచుకుంటూ ఉండాలి. ఈ రెండేనండి మన జీవితంలో. మనసుకు పెత్తనం ఇస్తే ప్రపంచం వైపు తిరుగుతుంది. మనసు పెత్తనం తగ్గించి ఆత్మశక్తి పెంచుకుంటే పరమాత్మ వైపుకి వెళతాం. పరమాత్మ వైపుకి వెళ్ళేవాడికి ప్రపంచం ఎప్పుడూ దండం పెడుతుంది. ನೋಡಿ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ತಾರೆ ಪುಟ್ಟಪರ್ತಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅಂತ ಇದ್ದರು. ಈಗ ಅವರು ಕಾಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಎಂದೂ ಅವ್ರು ಯಾವ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅವ್ರ ಕಾಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಬೀಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟಪರ್ತಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಬಂದು ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳೋರು. ಅಷ್ಟು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊತೀವೋ ప్రపంచమే ನಮ್ಮ ಹತ್ರ బರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ప్రకృతిని సహాయ ಮಾಡುತ್ತೆ. మా చుట్టాలంతా మా వారు వ్యాపారాలు మానేసినప్పుడు బాగా తిట్టారు.
వీడికి పిచ్చెక్కింది, బిజినెస్లు మానేసి ధ్యానం అని తిరుగుతున్నాడు, పత్రికారు వెనకాతలు తిరుగుతున్నాడు, బాగా తిట్టారు. ఇప్పుడు ఈ మధ్య మా మనవడ పెళ్ళైనప్పుడు మేమిద్దరం అందరికీ కనిపించాం. వాళ్ళందరూ ఒకటే అన్నారు, మేము డబ్బు పిల్లల్ని పట్టుకున్నాం, ఈరోజు మా ఇంట్లో ఈ ఓల్డేజ్ వాళ్ళకి ఒక స్పెషల్గా తగ్గింది, మేము గది వరకే పరిమితం. ఎందుకంటే పిల్లల పెత్తనాలు వచ్చాక తండ్రులకు పెత్తనాలు ఉండవు, కోడలు వచ్చేసాక అత్తగారి పెత్తనం ఊడిపోద్ది. మీకెందుకు అత్తయ్యా కూర్చోండి అంటది. ఆ రోజు నుంచి నీ పెత్తనం లాక్కున్నట్టే లెక్క. ముందు మర్యాదగా అడుగుతుంది, లేకపోతే బలవంతంగా లాగేస్తుంది. ఇంట్లో ఒక రూమ్ ఉంటుంది. మరి ఈరోజు మేము అన్ని చోట్లకి తిరిగి ఎంతో గౌరవం పొందుతున్నాం. వాళ్ళకి అర్థమైంది, ఆ రోజున వీడి పిల్లలకు వదిలేడు కాబట్టే ఈరోజు గౌరవం పొందుతున్నాడు. ఆ రోజు మేము ఆడిని పిచ్చోడు అనుకున్నాం, ಈರೋಜು ಮಾకు ಅರ್ಥವೈಂದು ಮೇಂ ಪಿಚ್ಚೋಳವ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಅವರು ಈ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಪತ್ನಿ ಜೊತೆ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಏನ ಇರೋ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನಾದ್ರು ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಾ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಇದ್ರಂತೆ ಇವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಮೊನ್ನೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಗನ ಮದುವೆ ಆಯ್ತಂತೆ, ಆವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ರಂತೆ. ಆ ಊರಿನ ಜನ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರೂ, ನೋಡಿ ನೀವಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಈ ಥರ ನೀವು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ, ಅದರಿಂದ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊರುಗಳು ತಿರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಎಷ್ಟೋ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗಳಿದೆ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ರೂಮ್ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೇನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಮಗನ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಸೊಸೆ ಬರ್ತಾಳೆ, ಅವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ, ಆವಾಗ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಚ್ಚರು ಅಂದ್ವಿ, ಈಗ ನಾವೇ ಹುಚ್ಚರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. అందుకే ధ్యానంలోకి వచ్చిన వెంటనే మనకి కష్టమే, ఇంట్లో వాళ్ళకి కష్టమే. వ్యాపారాలు వదిలేవని వాళ్ళు ఏడుస్తారు, మనమేమో బయట తిరిగితే పిల్లలు పాడైపోతారేమో అని మనం ఏడుస్తాం. కానీ ముందు కష్టంగా ఉన్నా తర్వాత అదే హ్యాపీగా ఉంటుంది అందరికీ. అందుకే మనసుకు ప్రాముఖ్యత తగ్గించి ఆత్మకి ప్రాముఖ్యతనివ్వడమే ధ్యానమండి. భగవంతుడిని అనుగ్రహం వల్లే గురువు వస్తాడు, కానీ ఆషామాషిగా అందరూ పత్రికాన్ని గుర్తిస్తారు. కొంతమంది మాత్రమే ఆయన దగ్గరున్న బ్రహ్మ విద్య నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఈ సొసైటీలో చాలామంది ఎన్నో లాభాలు ఆశించి వచ్చారు ఆయన దగ్గరికి. అతి కొద్ది మంది మాత్రమే ఆత్మ విద్య బ్రహ్మ విద్య కావాలని కొద్ది మందే వచ్చారు. గురువు అందరికీ నచ్చొచ్చు, గురువుకి నచ్చిన వాళ్ళు కొందరే ఉంటారంటే. వాళ్ళు ఏ ఆశయం చొప్పున జీవితాలను త్యాగం చేసుకున్నారో, ఆ ఆత్మ విద్య బ్రహ్మ విద్య చెప్పడానికి భూమి మీదకి వచ్చారో, అది మనం పొందితే గురువు ఎంతో ఆనందిస్తాడు. ఈ లోకం కాదు, ఆ లోకంలో ఉన్న గురువు ఆనందం ఉంటుంది, ఆయన ఆశీస్సులు ఉంటుంది. ఆత్మ విద్య బ్రహ్మ విద్య పొందడం అంటే యూనివర్సిటీ కోర్స్ అండి. లాభాలు ఆశిస్తే ఇంకా ఎల్కేజీ కోర్సే. చూడండి, స్కూల్ పిల్లలకి చాక్లెట్లు ఇస్తారు, కాలేజీ పిల్లలకి చాక్లెట్లు ఇస్తారా? ఎదిగిపోయారు. అలాగే మనకి లాభాలు అక్కల్లా, చాక్లెట్లు వద్దు, చాక్లెట్ ఇండస్ట్రీ కావాలి మనకి. అర్థమైందా? మనకు ఒక చాక్లెట్ కాదు, చాక్లెట్ ఇండస్ట్రీ పుచ్చుకునే అంత స్థితి రావాలి మనకి. అది ఆత్మ విద్య బ్రహ్మ విద్య నేర్చుకునేవాడే అర్హత సంపాదిస్తాడు. ఎవరైతే ఈ భూమి మీద ఈ విద్య నేర్చుకుంటారో వాడే గొప్పవాడవుతాడు. ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಆತ್ಮವಿದ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಕ್ಳು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೋ, ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಹಿಂಗೋಯ್ತು ಅಂತ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಬರ್ತಾ ಅದೇ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿ ಆನಂದವಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ
ಈ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪತ್ರಿಜಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಶಿಷ್ಯರಾದರು, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಂದರು, ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಅವರ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಬಿದ್ದು ಬಂದರೆ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರನೇ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ఆత్మని ఆశ్రయించిన వాడు జ్ఞానవంతుడు అవుతాడు. ఎందుకంటే భగవంతుడిలోనే జ్ఞానం అంతా ఉంది. మనం ఆత్మను ఆశ్రయిస్తే మన జ్ఞానం ఆత్మలో వచ్చే మనకు తెలుస్తుంది. మనసును ఆశ్రయించిన వాడు దుఃఖంలో ఉంటాడు. ఎందుకంటే మనసుకి ఎప్పుడు కోరికలే. ఆత్మను ఆశ్రయించిన వాడు జ్ఞానవంతుడు అవుతాడు. ఆ ప్రజ్ఞ అంతా మనకి ఆత్మలో నుంచే వస్తూ ఉంటుంది. అందుకే ఆత్మ విద్య అంత గొప్పది అని మనందరం తెలుసుకుంటే దీన్నే ఆశ్రయిస్తాం. మరి పత్రికారు అంటే ఎందుకు బతికిచ్చాడు? ఖానాపీనా సోనాని మనవలతో ఎంజాయ్ చేయడానిక? ఉన్నారు ముని మనవల వరకు వచ్చేసారు. మరి ఎంజాయ్ చేయొచ్చుగా, ఎక్కడెందుకు తిరగడం కష్టపడి? లేకపోతే ఈ బేసి బెళ్ళి బాతు సాంబారు మా ఇంట్లో లేదా? అన్నీ ఉంటాయి. కానీ గురువు దేనికి ఏ పర్పస్గా భూమి మీద ఉంచాడు, ఏం చేయడానికి ఉంచాడు, అది చెయ్యాలి. మనం అందరూ మాస్టర్లే అన్నాడు, కానీ మాస్టర్ అయి చూపించాలి. మనం అలా చూపించాడు కాబట్టే ఆయన నడిపిస్తున్నాడు. పత్రికారు చనిపోయే ముందు నేను చూడ్డానికి వెళ్తే అంత వీక్ అయ్యారని నేను అనుకోలేదు. ఒక్కసారి చూసేటప్పటికి ఏడుపు వచ్చింది. ఏంటి సింహంలా ఉండే ఆయన ఇట్లా ఎలా అయిపోయాడు అని. ఆయన చేతులు పట్టుకుని గట్టిగా ఏడ్చి ఒకటే చెప్పాను, మీరు బయటికి రావద్దు, మీ బదులు నేను చేస్తాను పని అని. మీరు బాగా వీక్ అయిపోయారు, శరీరం అలసిపోయింది, నా శ్వాస ఉన్నంత వరకు నేను ఈ ప్రచారం చేస్తాను చెప్తాను అని నా చేతులు రెండు గట్టిగా పట్టుకుని నిజంగా చేస్తావా అని అడిగాడు. చేస్తాను సార్ అని. అయితే చేతిలో చెయ్యేసి చెప్పన్నాడు. చెప్తాను సార్ తప్పకుండా. కట్టాల పిరమిడ్లో ఉన్నాం అప్పుడు. ఉంటే మైక్ ఇచ్చి ఇది అందరికీ చెప్పు, నాకు చెప్పడం కాదు. ఎంత కమిట్మెంట్ చేయించాడో చివరి గడియల్లో కూడా. అందరితో చెప్పేది మైక్లో అన్నాడు. నేను మామూలుగా చెప్పేశాను, ఇంకా పత్రికను మనం బయటికి పంపొద్దు, మనమే చేస్తాం. పత్రికారి శరీరం పాడైపోయింది, ఇంక రెస్ట్ తీసుకుంటారు, మనమే చేద్దాం. ఒక్క మనిషి 1,00,000 మందిని తయారు చేయడం కష్టం. 1,00,000 మంది కలిపి 1,00,00,000 మందిని ఈజీగా చేయొచ్చు. అవునా? మనం చేద్దాం అంటే కమిట్మెంట్గా చేస్తావా? చేస్తే అందరికీ ప్రామిస్ చెయ్యన్నాడు. నేను అన్నాను, ఆ రోజు ఒప్పుకున్నాను అన్నాను. మరి తర్వాత ఏమైందో, ఈయన చనిపోయిందని నుంచి 10 రోజులు ఇంట్లో ఉండట్లేదు, క్లాసులు అంటే ఆ మాట మన దగ్గర నుంచి వచ్చే వరకు ఆయన వెయిట్ చేశాడు. ఆయన చెప్పడు, చేస్తానని నీకు నువ్వుగా ఇష్టపడాలి. పత్రిక ధోరణి ఏంటంటే చెయ్యను అంటే సరే అంటాడు, చేస్తాను అంటే సరే అంటాడు. రెండు నేను చూశాను. ఎప్పుడైతే చేస్తానన్నాడు, ఇంకా కళ్ళల్లో ఆనందం అంతా ఇంత కాదు. నిజంగా చేస్తావా? చంటి పిల్లోళ్ళలాగా నిజంగా చేస్తావా? జూలై 8వ తారీఖున ఆయన వదిలి వెళ్తున్నప్పుడు, ఇంకా బిడ్డని మనం తొలిసారి అత్తవారింటికి వెళ్ళినప్పుడు ఎంత బాధపడతాడో అంత బాధ నేను ఆయన కళ్ళల్లో చూశాను. వదలలేక చెయ్యొదిలేడు. సార్ మళ్ళా వస్తాను, నేను మళ్ళా వచ్చి తిరుపతి 3 రోజులు చేస్తున్నాం, మీకు వచ్చి చెప్తాను అన్నాను. ఆయన లాస్ట్ చూపు కూడా నన్ను చూస్తూనే ప్రాణం వదిలేడు. ఆయన లాస్ట్ ఇంకా సీరియస్గా ఉందని హైదరాబాద్ క్లాసులో ఉండగా ఫోన్ వచ్చింది. నేను వెళ్ళాను. ఇలా చూశాడు, పెద్ద కళ్ళు, ఇంక తల వాల్చేశాడు. లాస్ట్ కూడా నన్నే చూశాడు. మరి ఎంత ప్రేమను పెంచుకున్నాడో మన మీద మనకు తెలియదు, అది అనుభవించేవాడికే తెలుస్తుంది. నిజంగా ఆఖరి చూపు చూసినప్పుడు నాకు చాలా బాధ వచ్చేసింది, లోపల నుంచి వెళ్ళిపోతాడు అని. అలా చూసి ఇలా వాల్చేశాడు అంతే. ఇంకా నేను చూడలేక తట్టుకోలేక పోయారు అని చెప్తారని భయపడి వచ్చేసాను బయటికి. ఆ మాట వినలేక ఆ చాక్లెట్ ఇస్తే ఆడ మొహం మీద విసిరేసి వచ్చేసాను. అని సార్ చచ్చిపోయారని నేను ఏడుస్తుంటే వీళ్ళు చాక్లెట్లు పంచుతున్న బుద్ధి లేనివాడు.
అంత బాధ వచ్చింది. ఎందుకంటే ఈ సంపద, జ్ఞానం అనే సంపద మనకి తల్లిదండ్రులు ఇవ్వరండి, కులపోళ్ళు ఇవ్వరండి, భార్య ఇవ్వదు, భర్త ఇవ్వడు, పిల్లలు ఇవ్వరు, ఊరు ఇవ్వరు. ఒక మహాపురుషుడు మన జీవితంలోకి వస్తే ఈ జీవితానికి ఏ పర్పస్గా మనం ఆలోకాల నుంచి దిగి వచ్చామో ఆ పర్పస్ పూర్తి చేయించేది సద్గురువులు మాత్రమే. ఈ విద్య సద్గురువు మాత్రమే ఇవ్వగలడు. మరి మనందరము అలాంటి గొప్ప గురువును పొంది ఎక్కడి నుంచి వచ్చేమో అక్కడికి వెళ్ళే అంత అర్హతని ఇక్కడ ఉండగా సంపాదించుకుంటున్నామంటే ఇంతకంటే ఏ సంపదలు కావాలండి? కోట్లు ఉన్న బంగారం ఇడ్లీ తినవు కదా, ఆ 4 ఇడ్లీలే. ₹1,00,000 చీర కట్టుకున్న నైటీతోనే పడుకుంటాం కదా. కానీ ఒక జాని ఉన్నా లేకపోయినా తృప్తిగా జీవిస్తాడు, అవునా కాదా? అంత తృప్తి మన జీవితాలకు ఇచ్చిన ఆ గురువుకి ఏమిచ్చి రుణం తీర్చుకోగలం చెప్పండి. మనలాంటి వాళ్ళని కొంతమందిని తయారు చేయడమే ఆయన ఆశయం. గురువు ఆశయాన్ని నిలబెట్టడం అంటే మనం ఎలా ఆయన దగ్గర పుచ్చుకున్నామో ఆయన వెళ్ళిపోయాక మనం కూడా ఇవ్వడమే. ఆ ఇవ్వడం నేర్చుకోవాలి మనం. అలా ఉంటేనే పత్రిగారి శిష్యులు అనిపించుకుంటాం మనం. లేకపోతే గురువు మన దగ్గర నుంచి కోట్లు ఆశించలేదు, కోట్లకు మించి విలువైన జ్ఞానాన్ని ఆశించాడు. ఆ జ్ఞానాన్ని మనం పొందుతూ 10 మందికి పంచడమేనండి. అంతకంటే ఏం లేదు మన జీవిత ಆಸೆಯು. ಮೇಡಮ್ಮು ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಃಖವಾಯಿತು ಪತ್ರಿಜಿ ಅವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಸೀನರಾದಾಗ ಅಂತ 2 ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾನಿಸ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಸೇವಕರಾಗಬಾರ್ದು, ಮನಸ್ಸು ನಮಗೆ ಸೇವಕರಾಗಬಹುದು ಆಗಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ನಾವು ದುಃಖ ರಾಹಿತ್ಯ ಜೀವನ ಇರ್ತೇವೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಸೇವಕರಾದರೆ ದುಃಖವಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಜೀವಿಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾತು. ಈ ರೀತಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಾವು ಇನ್ನೂ ನೋಡಬೇಕಾ? ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದಿಷ್ಟೇ, PMC ಕನ್ನಡ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.